ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुर बर अकाल। धन गुरु कलगीधर महाराज पौड़ी नंबर 167 अंदर किरपा करते हैं कि हे अकाल पुरख परमात्मा तू आद मुढ़ तो शुरू तो है ते सर्व व्यापक है। कथनी अनाद तेनों को कथन कर लगे ते तेनों बयान नहीं किया जा सकता। कथन करन दा भाव यह है कि परमात्मा बारे कोई जानकारी दसी जावे, उनदियां खूबियां बयान करी जावे, रब बारे कोई लिखी जावे, कोई बोली जावे, कोई गाई जावे, तावी अकाल पुरख दियां वडियाइयां नूं पूर्ण तौर ते बयान नहीं किया जा सकता। वो इन्ना महान है। तो कलगीधर महाराज ने कथनी अनाद, उनका कोई मुढ़ नहीं। कोई बंदा खोजदा होया खोजी जावे खोजी जावे खोजी जावे, समझे भी मैं परमात्मा दे अंत तक पहुँच जावां, पर नहीं, उस मालिक दा अंत नहीं पाया जा सकता। कितनी दुनिया कथन करने वाली संसार विच आई है, कितने कथन कर रहे ने, किन्ने अगे करनगे, किन्ने धार्मिक ग्रंथ लिखे जा चुके ने, किन्नियां किताबां लिखियां जा चुकियां ने, किन्ने शास्त्र वेद लिखे जा चुके ने, पर गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी भी पढ़ीए तो महाराज उत्थे भी जिक्र करते हैं कि तेरा कीता जातो नाही मैनू जो कितोई। भाई तेरी हस्ती बारे मुकम्मल तौर से मैं भी नहीं जान पाया, ये तो तू सोझी बख्शी ते कारज कीते ने। तो ये कलगीधर महाराज कह रहे हैं भाई उन्होंने जिन्ना कथन कर लो पर उनका अंत नहीं पाया जा सकता। तो बड़ी प्यारी विचार कलगीधर महाराज ने सानू समझाई है भाई उस करते दा अंत ते नहीं पाया जा सकता, पर उस बेअंत दे गुण ते गाए जा सकते ना, सिफत की जा सकती है। खल खंड ख्याल, ख्याल का अर्थ होंदा है एक फुरना। कई बारी आपां बैठे होंदे आ ते सुभाविक ही कोई सज्जन कह दिंदा मैनू एक ख्याल आया है। ख्याल का अर्थ होंदा है फुरना उठना, चित्त विच कोई फुरना उठ जाना। कलगीधर महाराज ने खल का अर्थ है मूर्ख, खंड का अर्थ होंदा है खंडित करना, नाश करना। अकाल पुरख मूर्खां नूं एक फुरने विच ही नाश करने की समर्था रखता है, एक ख्याल विच ही। सानू तो सोचना पवेगा ना किन्ना कुछ। इत्थे बंदे ने कोई काम करना होवे ते किन्नियां तो सलाहां लईआं जांदियां ने, किन्नियां विचारां कीतियां जांदियां ने, किन्नियां दलीलां दित्तियां जांदियां ने, फिर जाके किते नतीजे ते पहुंचिया जांदा भी किवें करना है ते किवें नहीं करना। पर रब नूं इन्ना नहीं सोचना पैंदा, वो तो एक फुरने विच ही महाराज कह रहे ने कि नाश करने की समर्था रखता है। गुर बर अकाल, गुर बर का अर्थ है वधिया, वड्डा, महान। अकाल पुरख जिहड़ा मौत तो रहते, समय तो रहते, पर वो सारियां तो महान है, वड्डा है। घर घर प्रणाम, यही कारण है कि हर घर घर विच उन्होंने प्रणाम भाव नमस्कार की जा रही, क्योंकि सारियां तो वड्डा है। हर घर विच उनकी आराधना होंदी है, कोई किसी तरीके नाल नाम जप रहा, कोई किसी तरीके नाल पूजा कर रहा, कोई किवें मत्था टेक रहा, कोई डंडौत कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है। वख-वख तरीकिਆਂ नाल हर घर घर विच उन्होंने नमस्कारां हो रहीआं हन। चित चरण नाम, चित का अर्थ होंदा है चित विच, चरण का अर्थ होंदा पैर। नाम परमेश्वर का, प्रभु का नाम, उनकी वडियाई, उनकी विचार।
ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਵੀ ਨੇ, ਪੈਰ ਵੀ ਨੇ, ਹੱਥ ਵੀ ਨੇ, ਨੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਰਨ, ਕਮਲ। ਕਮਲ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਗੈਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਨੇ, ਚਮੇਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਮਲ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਚਿੱਕੜ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ, ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੀਸਰੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਪਟਨਾਥ ਜੋਗੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤਿਆਗੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੋਗੀ ਮਿਲੇ, ਸਾਹਿਬਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਹੀ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਪਟਨਾਥ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਚਰਪਟਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੇ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਠੱਗੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹਾਂ, ਤਪੱਸੀ ਹਾਂ, ਜੋਗੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਰਪਟਨਾਥ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ,
ਦੁੱਤਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਤਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈਏ ਪਾਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ। ਚਰਪਟ ਬੋਲੇ, ਚਰਪਟ ਨਾਥ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਚਰਪਟ ਬੋਲੇ ਔਦੂ ਨਾਨਕ ਦਿਓ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਹਿਬਾਦ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਛਾਣੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਗੇ ਕਦੀ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਿਰਲੇਪ, ਕਦੀ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਰਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਗਾਬੀ ਪੰਛੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ ਨਾਨਕ। ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਿਆਣਪ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਕਮਲ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ, ਕਮਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ, ਗਿਆਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗਿਆਨ। ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਗਵਾਈ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਖਣੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਰਾਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਡੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਭਾਵ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨਛਿਜ ਗਾਤ, ਗਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਅਨਛਿਜ ਉਹ ਛਿਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਜ਼ਿਜ਼ ਨਾ ਬਾਤ
ਆਜ਼ਿਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੁਥਾਜੀ, ਬਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੱਲ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਥਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਥਾਜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਨ ਝੰਝ ਗਾਤ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਝੰਝ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਝਗੜੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਾਵਾਂ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਵਧੀਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੀਮ ਵਧੀਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਵਧੀਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਝਗੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਕਦੀ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆਪਾਂ, ਆ ਧਰਮ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਹੋਰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਧਰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਹਿੰਦੂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਇੱਧਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਚੰਗੇ ਨੇ? ਵੀ ਵੇਨੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਦੋਵੇਂ ਰੋਵੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਬੋਧੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੈਨੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਗਵਾਨ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਚੰਗਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਖਬਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲੜਨ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਉਣ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਦਿਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ? ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ? ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ? ਪੁੱਛਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਗੁਰੂ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਦੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਹੈ। ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
कि अकाल पुरख जिहड़ा वो झगड़े झमेलियां तो किते उतां है, इन्हां विच नहीं। जे किते रब भी झगड़ियां झमेलियां विच पैंदा ते फिर तो कहानी कुछ होर होनी सी, फिर तो गल ही कुछ होर होनी सी। रब ते झगड़े मुकाउंदा है साडे, झगड़े तो असीं वधाउने आ, रब ते मुकाउंदा है। क्योंकि रब सारियां विच है, हर एक जीवां विच परमात्मा दा वास है। अनरंज बात, अनरंज रंज का अर्थ हुंदा गुस्सा। हुण जिथे गुस्सा होवेगा तो झगड़ा भी होवेगा। परमात्मा एक ऐसी हस्ती है जिन्हों किसी नाल कोई गुस्सा नहीं। इक्को एक ऐसी हस्ती नूं किसी दुनिया में हर एक मनुख नूं कदी ना कदी किसी नाल कोई ना कोई गुस्सा हुंदा ही हुंदा है भी मैं फलाने तो नाराज़ हाँ। रब किसी तो नाराज़ नहीं, उन्होंने किसी नाल कोई गुस्सा नहीं। यही कारण है कि जिहड़े मालक की बंदगी करने वाले ने वो भी किसी ना गुस्सा नहीं रखते, सारे ना प्यार ही करते हैं। फिर किसी ना कोई गुस्सा नहीं, किसी ना कोई झगड़ा नहीं, वो इन्हां वादां विवादां तो उतां रह के जीते हैं। रब दे प्यारे परमात्मा परमेश्वर वो तो एको गल कहते ने, जे किसी नूं साडे नाल रोसा है, कोई गिला है, परमात्मा जाने, परमेश्वर जाने, अकाल पुरख जाने, असीं ते परमात्मा नाल जुड़े हाँ। क्योंकि उन्हें साढ़े सारे झगड़े निबेड़ने ने, सारे जिन्ने भी गुस्से गिले शिकवे उन्हें मुकाउणे ने। एक गल याद रखियो, महाराज ने बड़ी कृपा की है साडे ते उत्ते। जिथे सानू परमात्मा ने 5 गुण दिते, 5 अवगुण भी दिते, उन्हां विचों एक क्रोध भी है। क्रोध माड़ी चीज़ नहीं सी, क्रोध की सही जगह ते वरतों करन दी जाच आउणी चाहीदी है। तुसीं कई वारी वेखिआ बंदा प्यार विच इन्ने काम नहीं करता जिन्हें गुस्से विच कर जांदा। प्यार नाल बंदे नूं कहे एक करेगा, गुस्से विच 4 कर देगा। क्यों? उदों बंदे दी एनर्जी डबल काम करती है। गुस्से विच ना फटाफट काम करके पासे कर दिंदे, इन्ना प्यार विच भी स्पीड बनती बंदे। जंगां युद्धां दे विच तुसीं वेखिआ उन्हां अंदर एक क्रोध जिहड़ा है पहलां जागृत कीता जांदा सी, फिर उस सामने दुश्मन नाल किवें लड़दे सन, 1.25 लाख के भारी पै जाते सन। वो क्रोध की सही थां ते वरतों की जाती सी। इन्हां चीज़ों की वरतों करन दी जाच सानूं आउणी चाहीदी है। एक ना संसार का विख्यात विचारवान होया है, उनके जीवन दीयां बड़ियां वधिया गाथावां आउंदियां ने। सुकरात, उनकी जदों इतिहास पढ़ी दा ना उनका कदी उनकी घर वाली जी ना वो बड़ी गुस्से वाली क्रोधित सी बड़ी। तो वो पढ़दे कई बार वो लिखिया होया भी जेडे उनके मनण वाले सन ना चेले उनके, तो वो कहते होंदे सन भी तुसीं इहदे नाल किवें रह लैंदे हो, भी छड्ड ही दिओ। पर वो पता की कहंदा सी, वो कहंदा भी मेरे सामने कसवट्टी है, मैं अपने आप को परखदा हाँ कि मेरे विच तां क्रोध नहीं किते। असीं कदी अपने आप को कसवट्टी ते ला के वेखीए, सुनियारा कसवट्टी ते ला के वेखदा भी खरा है कि नकली है। जे तो नकली हो गया तो फिर तो तू भी भांबड़ बन जाना है, तो जे असल विच खरा होया तो फिर तू समझ भी वाकया तू भगती की, तेरे वस विच है क्रोध। क्रोध तेरे उत्ते हावी नहीं, तू क्रोध उत्ते हावी है। क्रोध का मालक तू है, ना कि क्रोध तेरा मालक है। काम का मालक तू है, काम तेरा मालक नहीं। हंकार का मालक तू है, हंकार तेरा मालक नहीं। ये गल समझनी पेगी। उस सुकरात के जीवन दियां कई घटनावां आउंदियां ने। वो कहंदे एक बार सभा विच बैठा सी, उन्हें कोई गल आखी अपनी घर वाली नूं, वो आटा पे गुंदी सी। उन्हें जदों कोई गल आवाज़ मार के आखी भी पानी पिया इन्हां नूं, वो भज के आई, आटे की परात ही चुक के सिर ते पाती, कहीं तेरा काम ही की है। इन्ना क्रोध, इन्ना क्रोध उहदे विच। वो नाल दे कहते भी तू इनू छड्ड ही दे, कह लगा नहीं भाई ये तो बड़ी चंगी चीज़ है, इस वर्गी तो दुनिया में कोई चंगी चीज़ नहीं। सुकरात अपने आप को परख लेंदा है कि वाकई उहदे विच हंकार, उहदे विच काम, उहदे विच क्रोध है कि नहीं। अगर तुहानू भी कोई इदां दा मनुख समाज विच मिले तो उहदा धन्नवाद करिया करो। क्यों? क्योंकि तू तेन वेख के मैनू अपने आप को परखण का एक जरिया मिल जाता है।
ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੜ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭੱਠੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ, ਝਗੜੇ ਤੋਂ, ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਣਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰੇ ਨੇ ਅਣਟੁੱਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਣਡੱਠ ਅਪਾਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਢੱਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਦੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ